ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ತನ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಸರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಬೇಕಾ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಕರ್ತನೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಂತನೇ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಕಳೆದ 15 ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದ್ದು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಹಸ್ಯ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೀಗ ಓದುತ್ತಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:7. ಅಧರ್ಮವು ಈಗಲೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವವನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಅದು ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವೇದದ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ, ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರಹಸ್ಯ ಬರೋಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಮೋಸತನ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ಆತ್ಮವು ಬಲವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದು ಈ ಮತಭ್ರಷ್ಟತೆ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 1 ಯೋಹನ 2:18 ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬೇರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, 4ನೇದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಧರ್ಮವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಯೆಹೋವನನು ಹೇಗೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಗ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 193 ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮೇಸನರೀಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಸೈತಾನಿಕವಾದ ಗುಂಪು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಯುಮಿನಾಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಂಪು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ 30 ವಿಧವಾದ ಅಜೆಂಡಾಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂದರೆ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 30 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಅಜೆಂಡಾಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಒತ್ತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 666 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆರಿಸಲಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಭೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು. ಅದಾದರೆ ಈ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 4ನೇದಾಗಿ ಅವನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 5ನೇದಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 3ನೇ ಜಾಗತಿಕವಾದ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಥವಾ 3rd ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ 38-39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ 38-39 ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 27-10 ಆ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು, ಅದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ 38-39 ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಇದು ಭಿನ್ನವಾದ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಾಡಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ 5ನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಯಹೂದ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಕುರಿತಾಗಿ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿ ಅದು ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀವು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂತರವಾಗಿ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. इज़राइल मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही छोटा सा देश है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया की स्टेट है केरला, ये उससे भी छोटा देश है, जो कि इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर्स पर स्थित है, लोकेटेड है, और इसके दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी है. और इज़राइल को तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा, यानी ज्यूश, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के द्वारा होली जगह माना जाता है. ये तीनों जो रिलीजन है इसे अपना एक पवित्र स्थान मानते हैं. इज़राइल की जो हिस्ट्री है, इज़राइल का इतिहास बहुत ही कम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, जिसमें कि बहुत समय अमन और सुकून के रहे हैं और बहुत समय कन्फ्लिक्ट का, लड़ाइयों का, युद्ध का, झगड़ों का रहा है. और ये जो यहूदी लोग हैं, आई मीन दे आर द मोस्ट परसिक्यूटेड पीपल इन द हिस्ट्री. इतिहास में सबसे ज़्यादा स्ताव सहने वाले यही लोग हैं. इन्होंने इजिप्शियंस के हाथों से स्ताव सहा, बेबीलोनियन से, ग्रीक से, रोमन्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम और बहुत से एम्पायर्स के हाथों से स्ताव को, परसिक्यूशन को सहा है. तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इज़राइल और यहूदियों के इतिहास के बारे में, क्योंकि इनका इतिहास सिर्फ 1948 को ही स्टार्ट नहीं होता है जब इज़राइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, वरन इज़राइल का और यहूदियों का इतिहास बहुत ही पुराना है, तकरीबन 3000 सालों से भी पुराना.
तो इस वजह से प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि बहुत ही कम्प्लेक्स है, इसलिए एक एक पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से इज़राइल के इतिहास को, यहूदियों के इतिहास को और जो कुछ भी इज़राइल में हुआ उसे समझना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं रहेगा कि वाकई में इज़राइल के साथ क्या हुआ था, यहूदियों के साथ क्या हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से, आई मीन द अर्ली हिस्ट्री, जो पहला यहूदियों का इतिहास है। यहूदियों का इतिहास शुरू होता है अब्राहम की बुलाहट से। अब्राहम वो है जिसे तीनों धर्मों के लोग अपना पिता मानते हैं, यानी यहूदी भी, मुसलमान भी और क्रिश्चियंस भी। अब्राहम को मेसोपोटामिया जो एम्पायर था वो उस वक्त का बहुत ही एक बड़ा एम्पायर था, और मेसोपोटामिया के एक नगर जिसका नाम था यूर, वहाँ से बाइबल के परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था कि तू अपने घर, अपने परिवार को छोड़ और मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा देश, एक बहुत बड़ा नेशन बनाऊंगा, और तुझे एक वादा की हुई धरती दूंगा जिसमें कि तू और तेरी संतानें हमेशा के लिए रहेंगी। और परमेश्वर ने अब्राहम को मेसोपोटामिया के यूर से कनान की धरती में बुलाया, कनान जो कि आज का इज़राइल है। और यहीं पर अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को एक बच्चा हुआ और जिसका नाम था इजहाक। इजहाक का आगे जो बच्चा हुआ, लड़का हुआ, वो था याकूब, और याकूब को ही इज़राइल नाम दिया गया था। और इज़राइल का मतलब है वन हु रेसल्स विद गॉड, जो परमेश्वर के साथ युद्ध करता है, कुश्ती करता है। तो ये तीनों पैट्रियक्स, अब्राहम, इजहाक और याकूब, ये तीनों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी इस कनान की धरती पर, जो कि बाद में जिसे नाम दिया गया था इज़राइल, और इज़राइल नाम पड़ा था याकूब से, याकूब जो कि अब्राहम का पोता था। अब याकूब के 12 बेटे थे, और 12 बेटों में से 12 गोत्र निकले, 12 ट्राइब्स निकले इज़राइल के। और उसके 12 बेटों में से एक याकूब का बेटा था यूसुफ, और यूसुफ ने परमेश्वर की नज़रों में बहुत फेवर पाया, और जिसकी वजह से यूसुफ के जो बाकी भाई थे वो बहुत ही नफरत करते थे। इस वजह से उन्होंने यूसुफ को बेच दिया, और कैसे भी करके यूसुफ इजिप्ट में यानी मिस्र में चला गया। तो ये बहुत ही लंबा इतिहास है, लेकिन मैं इसे पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताने वाला हूँ, तो इससे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ बाइबल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो यूसुफ को मिस्र में बेच दिया जाता है, और मिस्र में वह फ़िरौन की नज़रों में फेवर पाता है, और मिस्र में वह दूसरे नंबर का इंसान बन जाता है जो कि पावरफुल होता है। और तभी पूरी दुनिया में अकाल पड़ जाता है, और इज़राइल में जो उसके भाई और उसके जो पिता याकूब रह रहे थे वहाँ पर भी अकाल पड़ा हुआ होता है। और जब ये लोग खाना लेने के लिए, अनाज लेने के लिए मिस्र में आते हैं, तो तभी ये सब लोग वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, और यूसुफ फ़िरौन से कहता है, और फ़िरौन उन्हें कुछ जगह दे देता है रहने के लिए। और इसी तरह से सारा जो याकूब है और उसके जो बाकी लड़के थे, जो बाकी उसके बच्चे थे, वो सब इज़राइल से मिस्र में यानी इजिप्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। अब जब ये यहाँ पर मिस्र में शिफ्ट कर लेते हैं, और इनकी पॉपुलेशन मिस्र में, इजिप्ट में बढ़ना शुरू हो जाती है। इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है हिंदी में। तो जब इजिप्ट में इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, तो यूसुफ की मृत्यु हो जाती है, और जो पहला फ़िरौन था जो कि इनके प्रति बहुत ही अच्छा था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो पहला फ़िरौन था वो भी मर जाता है। और बाद में जब एक फ़िरौन आता है जो कि ना यूसुफ को जानता था और ना ही इनके पूरे इतिहास को जानता था, वो देखता है कि ये जो लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है हमारे इजिप्ट में कि ये हमारे लिए एक खतरा बन सकते हैं। इसलिए वो इन यहूदियों के जितने भी लड़के पैदा होते हैं उन्हें ख़त्म करवा देता है। और इसी कत्लेआम के बीच में जन्म होता है मूसा का, यानी मौजस का। और मौजस को परमेश्वर खड़ा करता है, और मौजस कैसे भी करके फ़िरौन के महल में पलना बढ़ना शुरू हो जाता है, और वहीं पर वह पूरी एजुकेशन को और पूरी जो लड़ाइयों की शिक्षा है उसे ग्रहण करता है। और तभी परमेश्वर उसे खड़ा करता है कि वह मेरे लोगों को यानी यहूदियों को मिस्र से निकाले और फिर से वापस उसी धरती, वादा की हुई धरती में लेकर जाए जो कि मैंने इनके बाप दादों यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब को दी थी। तो यहाँ पर मौजस इन यहूदी लोगों को लीड करता है वापस कनान की धरती यानी इजराइल में लेकर जाने के लिए। और तभी मूसा इजरायलियों को, यहूदियों को 10 आज्ञाएं और तौरा भी देता है, यानी जो पहली 5 किताबें हैं। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशुआ
यहोशुआ मूसा का सक्सेसर बनता है जो कि लीड करता है इज़राइल के इन 12 गोत्रों को इज़राइल में जाने के लिए। और इसी समय जब ये 12 गोत्र इज़राइल के यहोशुआ की अगुवाई में सेटल हो जाते हैं जाकर इज़राइल के देश में, तो तभी ये अपने गोत्रों के अनुसार 12 जो गोत्र थे, एक एक गोत्र के अनुसार वहाँ पर कनान की धरती में सेटल हो जाते हैं। और जब ये गोत्र के अनुसार सेटल हुए हैं तभी राज्य शुरू होता है जजस का, न्यायियों का। इनके ऊपर कोई राजा नहीं है, अब न्यायी आते हैं और वो इन्हें इनके दुश्मनों से बचाते हैं, इनके लिए लड़ते हैं और इनके ऊपर रूल करते हैं। ये सब देखते हुए जो यहूदी लोग थे वो डिमांड करते हैं कि हमें भी बाकी देशों के जैसे राजा चाहिए जो हमारे ऊपर हुकूमत करे। और तभी सबसे पहला जो इज़राइल का राजा बनता है वो होता है शौल। और शौल कुछ समय तक इज़राइल के ऊपर राज्य करता है, फिर उसे हटाकर दाऊद इज़राइल का राजा बनता है। और दाऊद का किंगडम बहुत ही बड़ा किंगडम था। उसने बहुत से राज्यों को हराया, बहुत से लोगों को हराया और इज़राइल को एक यूनाइटेड किंगडम बना दिया। और इसी समय दाऊद ने यरूशलेम को एक कैपिटल बना दिया। यरूशलेम वाज मेड कैपिटल अंडर द रूल ऑफ किंग डेविड। और जब इसने यरूशलेम को कैपिटल बनाया और तभी इसने सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए भी एक मंदिर बनाऊंगा, एक टेंपल बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे मना कर दिया कि तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा, वरन तेरा बेटा बनाएगा। तो जब दाऊद का शासन खत्म हुआ तभी शासन शुरू होता है सुलेमान का। तो उसने यानी सुलेमान ने, दाऊद के बेटे ने, यहूदियों के लिए सबसे पहला मंदिर बनाया। इट वॉज द फर्स्ट टेम्पल मेड बाय किंग सोलोमन। अब सोलोमन की मृत्यु के बाद, क्योंकि सोलोमन ने बहुत सारे पाप किए, गुनाह किए, परमेश्वर ने कहा कि तेरा राज्य तेरे हाथ से जाता रहेगा और ये 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ऐसा ही हुआ। इज़राइल का जो एक यूनाइटेड किंगडम था वो 2 हिस्सों में बंट गया। ऊपर नॉर्थ साइड में था इज़राइल जिसमें कि 10 गोत्र थे और नीचे साउथ साइड में था यहूदा जिसमें कि 2 गोत्र थे, यहूदा और बेन्यामीन। अब 722 बीसी को जब ये राज्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं आपस में भी, बाकी आसपास के देशों के साथ भी। अब ये जो राज्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ इज़राइल, दूसरी तरफ यहूदा, 722 बीसी को असीरियन किंगडम शुरू हो जाता है और असीरियन हमला करते हैं इस इज़राइल के ऊपर। ये जो नॉर्थन किंगडम है जिसमें 10 गोत्र हैं, वहाँ पर हमला करते हैं और पूरे इज़राइल को बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर असीरिया में ले जाते हैं। और तभी कुछ यहूदी लोग जो कि इज़राइल के किंगडम में होते हैं वो इज़राइल से भागते हैं और इधर यहूदा के साउथ किंगडम में आकर रहना शुरू कर देते हैं। तो कुछ समय तक यहूदा ने अपने इस राज्य को, अपने स्टेट को संभाल कर रखा, लेकिन ये बहुत समय तक टिका नहीं रहा। वरन 568 बीसी को बेबीलोनियन एम्पायर पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया और बेबीलोन ने यानी बाबल ने इज़राइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की और पूरे यरूशलेम को ख़त्म किया। उनका जो टेंपल था उसे भी नष्ट कर दिया, पूरे यरूशलेम शहर को तबाह कर दिया और वहाँ के जो जवान लड़के थे उन्हें लेकर अपने साथ बेबीलोन में चला गया। तो बेबीलोन का शासन बहुत ही बड़ा शासन था। इसके बाद बेबीलोन के बाद शासन शुरू हुआ मादियों और फारसियों का, जिसे कहा जाता है मीड एंड पर्शियंस। तो पर्शियों का जो शासन था वो बेबीलोन से भी बड़ा हुआ। इन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया। और पर्शियन का यानी फारस का जो पहला राजा था वो था साइरस द ग्रेट। और ये साइरस बहुत ही महान राजा था और 538 से लेकर 333 बीसी तक जो पर्शियन थे उन्होंने यहूदियों को ये अनुमति दी कि वो बेबीलोन से हमारे जो टेरिटरी है इसको छोड़कर वापस अपने देश में यरूशलेम में जा सकते हैं और जो उनकी दीवारें जो ढह गई हैं, जो नष्ट हो गई हैं, उनको मंदिर जो पूरी तरह से तबाह हो गया है वह वापस जाकर उसे बना सकते हैं। सो दे वर अलाउड टू रिटर्न अंडर एन एडिक्ट इशूड बाय साइरस किंग ऑफ पर्शिया। जो किंग पर्शिया का था साइरस, उसकी अगुवाई में, उसकी अनुमति के साथ इजरायलियों को, यहूदी लोगों को वापस यरूशलेम में जाने की अनुमति मिली। और ये कुछ ऐसे ही नहीं हुआ था, यहाँ पर बाइबल की फुलफिलमेंट हुई थी। बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई थी नबी यशाया के द्वारा, लिखा है यशाया अध्याय 44 वचन 28 में कि जो साइरस के विषय में कहता है, साइरस के विषय में कहता है कि वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है,
परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं, और मेरी इच्छा वह पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है कि वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी। तो यह भविष्यवाणी पूरी हुई जब साइरस ने अनुमति दी इजरायलियों को वापस जाने की, और ये हम पढ़ सकते हैं एजरा अध्याय 1 वचन 2 से लेकर 3। और जो लोग इन्हें लीड कर रहे थे वापस यरूशलेम में जाने के लिए, यहूदी लोगों को, और वापस उस मंदिर को बनाने के लिए, वो थे एजरा और नेहमिया। आप इनके बारे में बाइबल में पढ़ सकते हैं पुराने नियम में। तो एजरा अध्याय 1 वचन 2 से लेकर 3 तक में लिखा गया है कि फारस का राजा साइरस ये कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। तो 515 बीसी को यूश लोगों ने सेकंड जो इनका टेंपल था, जो कि पहला सुलेमान ने बनाया था, उसे बेबीलोनियन ने नेक्स्ट कर दिया। अब दूसरा जो टेंपल है उसे बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये टेंपल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। इसे फाइनली कंप्लीट किया था हेरोदेस द ग्रेट ने, जब रोमन राज्य चल रहा था 27 बीसी को। तो वो बाद में हम बात करेंगे। इन्होंने अपना ये टेंपल बनाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने अपना टेंपल बनाना शुरू कर दिया, और इसी बीच जो पर्शियन किंगडम था उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, और इसे कहा जाता है द हेलेनिस्टिक पीरियड। और ये था हेलेनिस्टिक पीरियड। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरे पर्शिया को अपना हाथों में लिया, उसे पूरी तरह से जीत लिया। और क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, उसे पता था कि यहूदियों के साइरस के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए उसने यहूदियों को अपनी जो स्टेट थी उसे रन करने की अनुमति दे दी कि वो अपने राज्य को खुद चला सकते हैं। तो महान सिकंदर के बाद जो उसका किंगडम था वो भी 4 राज्यों में बट गया। और इसी बीच ये जो हेलेनिस्टिक कल्चर था, यानी जो ग्रीक यूनानियों का कल्चर था, इसने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना शुरू किया यहूदी लोगों को। और कुछ यहूदियों ने इसे पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, और वहीं कुछ ट्रेडिशनल ज्यूज थे जो कि इसके खिलाफ थे कि नहीं, हमें ये हेलेनिस्टिक कल्चर अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आपस में वाद विवाद होने लगे। इसी बीच जब ये सब कुछ चल रहा था तो एंटियोकस IV, जो कि उस वक्त का वहाँ पर एक यूनानी राजा था, उसने जो मंदिर था उसे डिसेक्रेट किया, उसे अपवित्र किया। वहाँ उस मंदिर में कुछ मूर्तियाँ रखकर, कुछ गलत चीज़ें रखकर, जो कि मंदिर में नहीं रखी जानी चाहिए थी। और यह देखकर यहूदियों को बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और यह विरोध सबसे ज़्यादा किया मकाबियन फैमिली ने, और इसे मकाबियन रिवॉल्ट भी कहा जाता है। और उनके इस विद्रोह का फ़ायदा ये हुआ कि मकाबियन फैमिली ने अपना इंडिपेंडेंट रूल इजराइल के ऊपर स्थापित कर लिया। उन्होंने ये जो ग्रीक आर्मी थी उसके ऊपर जीत पाली, उसके ऊपर विजय पाली, उन्हें हरा दिया। तो जब उन्होंने वापस अपने मंदिर को अपने हाथों में लिया, वापस अपनी स्टेट को अपने हाथों में लिया, तो उन्होंने एक फेस्टिवल मनाना शुरू किया जिसे नाम दिया हनुक्का फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल हम जब बाइबल में देखते हैं तो प्रभु यीशु ने भी मनाया था। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 22 से लेकर 23 तक में पढ़ते हैं कि यरूशलेम में स्थापन पर्व था, यही था हनुक्का फेस्टिवल पर्व था, और जाड़े की ऋतु थी, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। मतलब कि प्रभु यीशु भी इस पर्व को मना रहे थे। ये था यूनानी किंगडम, और यूनानी किंगडम को तोड़कर मकाबियों ने जब इसका विद्रोह किया तो इन्होंने फिर से अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट यानी इजराइल को फिर से बना लिया। अब मैंने जैसे बताया कि यूनानियों का पीरियड चला था 63 बीसी तक। अब 63 बीसी से लेकर 313 एडी को शुरू होता है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो कि बहुत ही इसे आयरन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। रोमन किंग जिसका नाम था पोम्पे, उसने पूरी दुनिया को जीतना शुरू किया, और उसने तभी यरूशलेम के ऊपर भी हमला किया और यरूशलेम को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। और इसी समय में प्रभु यीशु का भी जन्म हुआ, और 30 एडी को पोंटियस पायलस की अगुवाई में, उसके अंडर में प्रभु यीशु को क्रूसीफाई किया गया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब इस सब में बहुत ही ज़्यादा बिब्लिकल प्रोफेसी हैं, बाइबल की कुछ भविष्यवाणियां हैं जो कि हमें ये साबित करती हैं कि कैसे बाइबल में जो कहा गया था वो सब पूरा हुआ।
तो मैंने 2 सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, जोना की भविष्यवाणियों से और होशिया की भविष्यवाणियों से, जिसमें कि ये लिखा गया था कि वह चरवाहे को मारेंगे और जो भेड़ें हैं वह तितर बितर हो जाएंगी। चरवाहा प्रभु यीशु था और भेड़ें यहूदी लोग थे जो कि तितर बितर हो गए थे। अब प्लीज़ आप इन 2 वीडियोस को जरूर देखिए अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को, बाइबल की भविष्यवाणी को समझना चाहते हैं और आगे जो फ्यूचर में भी होने वाला है उसको भी पूरी डिटेल में बाइबल की भविष्यवाणियों में दर्शाया गया और हमने उन 2 वीडियोस में इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है और जोना और प्रभु यीशु में जो सिमिलैरिटी थी उसे भी दिखाया। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिए। तो 30 AD को प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद 70 AD को, यानी प्रभु यीशु की मृत्यु के 40 सालों के बाद, यह भी एक प्रोफेटिक पैरेलल है जो कि मैंने योना की प्रोफेसी में एक्सप्लेन किया है। 70 AD को जो रोमन आर्मी थी जिसे लीड कर रहे थे टाइटस, उसने यरूशलेम को कॉन्कर किया और दूसरे टेंपल को पूरी तरह से तबाह कर दिया और इसी समय यहूदियों पर भी अत्याचार होना शुरू हो गया। और जब ये अत्याचार, जब ये परसिक्यूशन शुरू हुआ रोमन्स के द्वारा, तो यहूदी लोग अपने इस देश को, अपने इज़राइल को छोड़कर पूरी दुनिया में बिखर गए। इसे एक स्पेशल नाम भी दिया गया है और वो नाम है ज्यूइश डायस्पोरा, जब ये यहूदी लोग तितर बितर हो गए थे। तो ये एक बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हुई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा परसिक्यूशन था यहूदियों पर 70 AD को। तो जब ये समय आगे चलते रहा तो इसी बीच क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ होना भी शुरू हो गई, जो कि यहूदियों से निकला हुआ एक धर्म था और इसने भी एक अलग रुख लेना शुरू कर दिया। और जब ये क्रिश्चियन लोग बढ़ना शुरू हुए तो रोम में जो लोग थे, जो रोमन किंगडम था, वो विश्वास करता था बहुत ही अन्य देवी देवताओं में, बहुत सारे गॉड्स को ये लोग मानते थे। लेकिन क्रिश्चियंस मानते थे एक परमेश्वर को, प्रभु यीशु को वे अपना खुदा मानते थे। तो रोमियो ने क्रिश्चियंस के ऊपर भी बहुत ही डेडली परसिक्यूशन करना शुरू किया, जिसका कि इतिहास गवाह है। भूखे शेरों के आगे बच्चों को, स्त्रियों को, इंसानों को डाल दिया जाता था और वह उन्हें खाते थे। इसी समय क्रिश्चियंस को सड़कों के ऊपर रोशनी देने के लिए उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। यह बहुत ही भयंकर परसिक्यूशन था क्रिश्चियंस का भी। तो लेकिन इस समय के बाद ये जो रोमन एम्पायर था यह भी डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में डायक्लिशियन के द्वारा। एक तरफ था वेस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरी तरफ था ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी कैपिटल थी रोम और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था इसे ही कहा जाता है बाइजेंटीन एम्पायर। इसे ही बाइजेंटीन पीरियड कहा जाता है, जो कि शुरू होता है 324 से लेकर 638 AD तक। तो इनका ये जो बाइजेंटीन पीरियड था ये इस समय तक चलता है और इसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता है। सो एक तरफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर रूल कर रहा था और इधर ईस्टर्न रोमन एम्पायर रूल कर रहा था और ये सब रूल कर रहे थे इजराइल के ऊपर भी और जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज थी। इसी समय जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बाइजेंटीन एम्पायर का जो पहला राजा था वो था कॉन्स्टेंटीन, जो कि इस वक्त यहाँ पर रूल कर रहा था। और कॉन्स्टेंटीन को कोई विजन मिलता है और वह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, वह मसीहत में यानी क्रिश्चियनिटी में आ जाता है। और इसी समय 325 AD को काउंसिल ऑफ नाइसिया होती है। अब काउंसिल ऑफ नाइसिया क्या थी, इसका मकसद क्या था, ये क्यों और किसने रखी गई थी और इसमें क्या हुआ था। अगर आप काउंसिल ऑफ नाइसिया को समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है पूरी डिटेल में समझाते हुए। प्लीज़ आप काउंसिल ऑफ नाइसिया वाली वीडियो को जरूर देखिए। तो ये इसी समय हुआ जब बाइजेंटीन पीरियड चल रहा था कॉन्स्टेंटीन के अंडर। तो कॉन्स्टेंटीन ने ये काउंसिल बुलवाई थी 325 AD को। इसी समय 335 AD को चर्च ऑफ होली सेपल्चर बनाया जाता है और फिर 614 AD को जो पर्शियन है वो फिर से यरूशलेम को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन 629 AD को बाइजेंटीन क्रिश्चियंस जो होते हैं वो दोबारा यरूशलेम को पर्शियों के हाथों से कैप्चर कर लेते हैं, इसे फिर से जीत लेते हैं। तो अब बाइजेंटीन एम्पायर के बाद अब शुरू होता है पहला मुस्लिम पीरियड। अब क्योंकि एक तरफ इस्लाम भी बढ़ना शुरू हो गया है, मोहम्मद का जन्म हुआ, मोहम्मद ने पूरी जो अरब एरिया था उसे जीतना शुरू किया और ये जीत, ये जो इनका संग्रह था पूरी जो अरब देश हैं वहाँ पर फैलना शुरू हो जाता है। और 638 AD को जो खालिफ उमर है वो यरूशलेम में प्रवेश करता है और ये पहला मुस्लिम पीरियड था। ये चलता है 638 AD से लेकर 1099 AD तक।
सो 638 को जो खालिफ उमर है वो यरूशलेम में एंटर करता है और 661 से लेकर 750 एडी तक जो यरूशलेम है वो रहता है उम्मयाद डायनेस्टी के अंडर, जो कि एक मुस्लिम डायनेस्टी थी। और 691 एडी को 691 एडी को द डोम ऑफ रॉक बनाई जाती है यरूशलेम के जो तबाह हुआ मंदिर है उसके ऊपर। अब यहां पर सवाल यह है कि जब इनको पता था कि यहां पर उनका मंदिर है, यहूदियों का मंदिर है, तो इन्होंने क्यों उसी जगह पर अपनी डोम ऑफ रॉक बनाई? और भी बहुत सारी जगह थी जहां पर ये बना सकते थे, लेकिन वहीं पर बनाई, जो कि आज तक भी विवाद का, बहुत बड़े झगड़ों का, और अभी जो 11 दिन की लड़ाई चली हमास और इजराइल के बीच, उसका भी कारण यही था। तो डोम ऑफ रॉक बनी यरूशलेम के ढाए हुए मंदिर के ऊपर, और फिर 750 से लेकर 974 एडी तक जो यरूशलेम था वो था अब्बासिद डायनेस्टी के अंदर, और अब्बासिद डायनेस्टी भी एक मुसलमानों की डायनेस्टी थी। अब जब ये मुसलमान रूल कर रहे हैं पूरे यरूशलेम के ऊपर, पूरे इजराइल के ऊपर, पूरे अरब के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर, तो इसी बीच जो क्रिश्चियन थे जो कि यरूशलेम में आते थे, क्योंकि यरूशलेम को क्रिश्चियंस भी अपना पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रभु यीशु ने जन्म लिया था बैतलहम में, और यहीं पर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था यरूशलेम में, और यहीं पर प्रभु यीशु की खाली कब्र है, इसलिए ये एक पिलग्रिमेज बना हुआ था क्रिश्चियंस के लिए। तो जब ये मुस्लिम इसके ऊपर अपना राज्य करना, अपना शासन करना शुरू कर देते हैं, तो वो इस मसीहों को, क्रिश्चियंस को यहाँ पर आने से रोकते हैं। और जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो क्रिश्चियंस जो रोम में होते हैं वो देखते हैं कि इन्होंने हमारे पवित्र स्थान को जीत लिया है, अब हमें ये हमारी धरती वापस चाहिए, हमें यरूशलेम वापस चाहिए। तो वह लोग इस पवित्र स्थान को, यानी क्रिश्चियंस, वापस चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रूसेड करना शुरू किया। और ये वक्त था क्रूसेडर पीरियड। ये शुरू होता है 1099 एडी से लेकर 1187 एडी तक। इन्होंने मुस्लिम को रोकने के लिए, पवित्र स्थान को कंट्रोल करने के लिए ये क्रूसेड करना शुरू किया था। और इसी बीच मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, कि ये जो यहूदी लोग थे ये मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि मुस्लिम हमारे ही कैटेगरी के लोग हैं जो कि एक ही खुदा को मानते हैं, इनके बिलीफ काफ़ी मिलते जुलते थे। सो इन्होंने मुस्लिम्स को सपोर्ट करना शुरू किया, और इसीलिए क्रिश्चियंस जो थे वो यहूदियों को भी मारना शुरू कर दिया। तो जब पहला क्रूसेड हुआ 1099 एडी को, इसी वक्त इन्होंने यरूशलेम को मुसलमानों से छीनकर अपने हाथों में कर लिया। तो ये पहला क्रूसेड पीरियड था। इसके बाद पीरियड शुरू होता है अय्यूबिद पीरियड, जो कि 1187 से लेकर 1259 एडी तक चलता है। और इसी समय जो सलादीन था उसने यरूशलेम को दोबारा क्रूसेडर्स यानी क्रिश्चियंस के हाथों से छीन लिया। और ये जो क्रूसेडर्स थे ये फिर दोबारा 1229 से लेकर 1244 तक फिर से यरूशलेम को कैप्चर कर रहे थे एक दूसरी बार। पहले तो इन्होंने कैप्चर किया, अब दोबारा फिर से यरूशलेम को अपने हाथों में ले लेते हैं। इस पीरियड के बाद शुरू होता है मामलुक पीरियड, जो कि चलता है 1250 से लेकर 1560 तक। और इसी समय यह भी एक मुस्लिम पीरियड था। और इस समय 1250 को जो मुस्लिम खालिफ थे वो यरूशलेम की जो दीवारें हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, और जो यहूदियों की पॉपुलेशन थी वो पूरी तरह से कम होना, घटना शुरू हो जाती है। और इसी समय जो ज़्यादातर जूश थे, यहूदी लोग थे, वो जाकर वेस्ट में कई ऐसी बहुत सी जगहों में जाकर सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहूदी लोग पूरे वेस्ट में बिखरे हुए हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह, जर्मनी में, रशिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, अलग अलग जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये सेटल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी धरती को छोड़ दिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन इनके ऊपर आना शुरू हो गया है। इसी बीच 1516 से लेकर 1917 तक एक बहुत ही बड़ा एम्पायर आता है, और वो है ऑटोमन एम्पायर। और इस समय को कहा जाता है ऑटोमन पीरियड, 1516 एडी से लेकर 1917 एडी तक। सो 1517 को ये जो ऑटोमन एम्पायर है वो यरूशलेम को भी कैप्चर कर लेता है। और 1538 से लेकर 1541 तक जो सुलेमान था, मैग्निफिसेंट के नाम से उसे जाना जाता है, वो दोबारा से यरूशलेम की जो ढाई हुई, जो नष्ट की हुई दीवारें थी उन्हें फिर से बनाना शुरू कर देता है। और इसी समय के बीच जब ये ऑटोमन एम्पायर
पूरी इस मिडिल ईस्ट के ऊपर राज्य कर रहा है। इसी समय जो यहूदी लोग पूरे, मैंने जैसे बताया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिखरे हुए थे, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक जो यहूदी जर्नलिस्ट थे और जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, जिसका नाम है थियोडोर हर्जल, 1897 को वो एक मूवमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है जायनिस्ट मूवमेंट। और ये जायनिस्ट मूवमेंट इसलिए शुरू होता है, जायन का मतलब है यरूशलेम, यरूशलेम को भी जायन कहा जाता है। तो इनका मकसद था कि यरूशलेम हमारी धरती है, हमारी जगह है, हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई जगह है, इसलिए हमें यरूशलेम वापस चाहिए और हम दोबारा वापस जाएंगे और यरूशलेम के ऊपर, यरूशलेम में, इज़राइल में अपने घर को बसाएंगे। तो यहीं पर ये जायनिस्ट मूवमेंट शुरू होता है 1897 को। लेकिन फिर वर्ल्ड वार शुरू होता है पहला 1970 को। 1970 को पहला वर्ल्ड वार होता है। सो ध्यान में रखिए कि एक तरफ जायनिस्ट मूवमेंट चल रहा है जो कि इजराइल को, यरूशलेम को वापस जाता है। तभी 1917 को मिडिल ईस्ट का ये जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप था, मैप था, वो पूरी तरह से बदल दिया गया था, पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। जब ये लड़ाई चल रही थी, जब ये लड़ाई अपने पूरे जोरों शोरों पर थी, तो ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर जेम्स बेल्फोर, वो एक लेटर सबमिट करते हैं और यहूदियों से हेल्प मांगते हैं कि अगर यहूदी लोग, मतलब आप लोग अगर हमारी मदद करते हैं ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए, तो हम आपको ये जो फ़िलिस्तीन है, ये जो इज़राइल आपकी धरती है, ये आपको वापस देंगे। और जब ये पहला विश्व युद्ध ख़त्म हुआ और जिसने कि 400 सालों से शासन कर रहे ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, तो इसी समय के बाद जो ग्रेट ब्रिटेन था, उसने पूरे फ़लस्तीन के ऊपर, जो कि आज इज़राइल है, उसके ऊपर अपना राज्य करना शुरू कर दिया। और वर्ल्ड वॉर 1 में, इस पहले विश्व युद्ध में, जर्मनी भी हार गया था। और जब ये जर्मनी हार गया था, तभी जर्मनी में एक पार्टी शुरू हुई जिसका नाम था नाज़ी पार्टी। और नाज़ी पार्टी जब फॉर्म हुई तो उसी समय तुरंत अडोल्फ हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और जब हिटलर ने नाज़ी पार्टी को अपने कंट्रोल में लिया, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया कि हम हारे हैं, यानी जर्मनी पहले विश्व युद्ध से इसलिए हारा है क्योंकि यहूदियों ने हमें धोखा दिया है। जबकि सच्चाई ये थी कि यहूदी भी इस जर्मनी की आर्मी में थे और बहुत सारे यहूदी भी इस पहले विश्व युद्ध में मारे गए थे, इस लड़ाई में लड़ते हुए। तो इसी समय यहूदियों के ऊपर दोष लगाया जाता है और उसके बाद शुरू होता है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, जो कि चलता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान, जब ये विश्व युद्ध चल रहा है, इसी बीच 1941 से लेकर 1945 तक ये जो नाज़ी जर्मनी की जो पार्टी है, वो 6 मिलियन ज्यूश को, जो कि जर्मन ऑक्यूपाइड एरिया में बसते थे, उन्हें मारती है, उन्हें ख़त्म करती है, जिसे कि होलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मारा क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अडोल्फ हिटलर ने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था कि हम यहूदियों की वजह से हारे हैं। और इसी समय ऑल्बर्ट आइंस्टाइन भी जर्मनी में था और वह इसी डर के मारे जर्मनी को छोड़कर यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में चला जाता है। जब ये सब कुछ चल रहा था, तो ब्रिटेन ने जो यहूदी लोग बस रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ से ब्रिटेन अलाउ करता है कि यहूदी लोग वापस अपने जगह में, अपने इज़राइल में जा सकते हैं। तो जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, तो ये जो मेंबर्स थे जायनिस्ट मूवमेंट के, उनका पूरी तरह से ये फोकस हो गया कि अब हमें अपनी यहूदी स्टेट चाहिए ही चाहिए। और जो अरब के फ़लस्तीनियन लोग थे, उन्हें ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने इसे रोका और इस तरह से दोनों ग्रुप्स में, अरब के मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। तो जब ये टेंशन बढ़ना शुरू हो गया, तो जबकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन इस पूरे एरिया के ऊपर राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था, फ़लस्तीन के ऊपर भी, वहाँ से तो उसने हाथ को हटाया और ये पूरा एरिया दे दिया यूएन, यानी यूनाइटेड नेशंस के अंडर में। और यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा कि हम इज़राइल को 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक तरफ फ़लस्तीनियन रह सकते हैं और दूसरी तरफ यहूदी रह सकते हैं। और ये जो मेन एरिया है यरूशलेम, जो कि मुसलमानों का, यहूदियों का और क्रिश्चियंस का पवित्र स्थान है, इसे एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया। इसे यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशंस ने, अपने हाथों में ले लिया। इस तरह से ये 2 हिस्सों में बट गया। लेकिन
इसी बीच जब 1948 को इज़राइल एक इंडिपेंडेंट देश बना, Meanwhile, on May 14th, 1948, the new government headed by David Ben-Gurion is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own. Thus, history was made as the Jewish state of Israel was born. Conceived in strife and weaned on violence, Israel has flourished to become a constructive voice in world affairs. Her flag became a symbol of hope in a troubled world. 1948 को, मई 1948 को जब इज़राइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, जब ये आज़ाद हुआ, जिसके कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बेन गुरियन, तो जब ये एक इंडिपेंडेंट देश बना तो ये एक विक्ट्री के जैसे तो था, क्योंकि इतने हज़ारों साल अपनी धरती से दूर रहने के बाद, तितर बितर होने के बाद, इतना परसिक्यूशन, इतना स्ताव, इतना अत्याचार सहने के बाद अब यहूदियों के पास एक अपना देश है जो कि इज़राइल है। अब जब इज़राइल ने इसे जीत लिया, जब ये आज़ाद हो गया, तो ये एक विक्ट्री के जैसे तो था, लेकिन ये शुरुआत थी, ये स्टार्ट था अरब मुस्लिम्स के साथ और ज़्यादा वायलेंस की। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था। तो बहुत ही ज़्यादा वार हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई अरब और इन यूश के बीच में। तो जब इज़राइल का जन्म ही हुआ था 1948 को, उसी समय इन्हें पहला युद्ध झेलना पड़ा, जिसमें कि 5 मुस्लिम देश इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान शामिल थे। और इनके साथ लड़ाई करने के बाद इज़राइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था और वह इस युद्ध को नहीं हारे, और तभी एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ 1949 को। और इसी समय ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है, जिसमें कि यरूशलेम भी है, वो जॉर्डन का एक हिस्सा बन गया, जॉर्डन का एक हिस्सा बन गया। और ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये इजिप्ट की एक टेरिटरी बन गया। तो यहाँ पर फिर से 1948 को मैप का थोड़ा सा चेंजेस आया। इसके बाद ये जो पहला युद्ध था, जिसे कि अरब इजरायली वार कहा जाता है 1948 का, इसके बाद दूसरा बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जो कि जिसे कि 6 डे वार के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक सरप्राइज अटैक था इजराइल के ऊपर, जिसे कि इजरायलियों ने नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर ये हमला होगा। तो 1967 को ये युद्ध हुआ, ये 6 दिन का जो युद्ध हुआ, और ये हुआ था इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और भी ये जो मुस्लिम कंट्री थी उनके साथ। और इस ब्रीफ लड़ाई के बाद, इस छोटे से युद्ध के बाद, इजराइल ने पूरे गाजा को भी अपने हाथों में ले लिया, सिनाई पेनिनसुला को भी अपने हाथों में ले लिया, वेस्ट बैंक को भी और गोलन हाइट्स को भी अपने हाथों में, अपने हिस्से में ले लिया, क्योंकि ये युद्ध को जीत गए थे। और तीसरा जो बड़ा एक युद्ध हुआ वो था योम किप्पुर वार, इसे ये नाम दिया जाता है योम किप्पुर वार। और ये हुआ था 1973 को। इजिप्ट और सीरिया ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक इजराइल के ऊपर लॉन्च की, जब ये अपने एक पवित्र फेस्टिवल को मना रहे थे, जिसका नाम है योम किप्पुर। और द फाइटिंग वेंट ऑन फॉर 2 वीक्स, ये 2 हफ्तों तक ये युद्ध जो है चलता रहा, जबकि बीच में आकर यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें रोका और इस लड़ाई में शांति आई। इसके बाद शुरू होती है हमास के साथ लड़ाइयाँ। तो इजराइल इस हमास ग्रुप के साथ लगातार कई लड़ाइयाँ में हिस्सा ले चुका है। तो ये जो हमास है, ये एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि फ़लस्तीन में शुरू हुआ था जब ये कि पावर में आया था 2006 में। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, यानी इजरायलियों और हमास के बीच में जो बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ लड़ाइयाँ रही हैं, वो हुई हैं 2008 में, 2012 में और 2014 में, और आज भी ये ऐसे ही चलता आ रहा है। तो इजरायलियों के बीच में और फिलिस्तीनियों के बीच में ये जो झगड़े होना, लड़ाइयाँ होना, ये एक कॉमन प्लेस बन चुका है। और इसमें बहुत सारे मासूमों की हत्या भी होती है, बहुत सारे मासूम बच्चे, औरतें और कई लोग मारे जाते हैं। तो ये जो मेन टेरिटरी जो एरिया है, वो तो डिवाइड कर दिए गए हैं, वो तो बांट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से जो कि ग्रुप हैं, हमास ग्रुप है जो कि ये चाहता है कि इजराइल पूरा हमारा होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो इजराइल है वो चाहता है कि पूरा का पूरा गाजा और वेस्ट बैंक भी हमारा होना चाहिए। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, वो इजराइल का एक बहुत ही करीबी दोस्त है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को विजिट किया था मई 2017 को, और उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे अर्ज किया था कि वह एक पीस एग्रीमेंट को फिलिस्तीनियों के साथ साइन कर लें।
और 2018 को मई 2018 को यूएसए ने यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो नेतृत्व में जो एम्बेसी है यूएस की, उसे रीलोकेट कर दिया गया था तेल अवीव से उठाकर यरूशलेम में। अब क्योंकि ज़्यादातर देश यरूशलेम को इज़राइल का कैपिटल नहीं मानते हैं और इस वजह से जो यरूशलेम की कैपिटल ज़्यादातर जानी जाती है वो है तेल अवीव, और यहीं पर ज़्यादातर देशों की यानी कि सारे देशों की हम कह सकें तो जो भी एम्बेसीज हैं वो स्थापित हैं। तो अमेरिका ने 2018 को अपनी एम्बेसी तेल अवीव से उठाकर यरूशलेम में कर दी थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे माना था कि यरूशलेम इज़ ऑफिशियली कैपिटल ऑफ इज़राइल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इज़राइल बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल वार का, बहुत से दंगों का, बहुत से वायलेंस का सामना करता आ रहा है। इसी बीच बहुत से जो नेशनल लीडर्स हैं, बहुत से जो लोग हैं पूरी दुनिया के, वो चाहते हैं कि इज़राइल में लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो और जो मासूमों की हत्या होती है ये हत्याएं होना बंद हो जाएं। तो ये सब कैसे होगा? हम पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि बाइबल ने इसका वायदा किया है कि इसी धरती के ऊपर, इज़राइल के ऊपर प्रभु यीशु आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे 1000 वर्ष का, जो कि शांति से भरा हुआ राज्य होगा, जिसमें कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, वरन 1000 वर्ष के लिए शांति, अमन और सुकून होगा। ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೈತಾನನು ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಯಹೂದ ಜನಾಂಗ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆತನು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈವನ್ ಯೇಸುವಿನ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು 16:18, ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಬಲವನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಸಭೆಗೆ ಎದುರಾಗಿಯೂ ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು, ಎರಡು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನೆರವೇರಿಕೆ ಅದು ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ವಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದು ನೆರವೇರಲೇಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಹನ್ನ 3:16 ಹೇಳ್ತದೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರ, ನಂಬುವ ಯಾರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದಬೇಕು. ನಾವು ಫಲಸ್ತೀನ್ಗಾಗಿ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಇಸ್ರೇಲ್ಗಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾವು 122 ಕೀರ್ತನೆ 6-9 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶುಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶುಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ, ನಿನ್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿರಲಿ. ಸೌಭಾಗ್ಯವಿರಲಿ. ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲೆಂದು, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಮಂದಿರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದಬಹುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿಯೋ ಒಂದು ದೇಶದ ಪರವಾಗಿಯೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪಲಸ್ತೀನ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಈ ಲೋಕ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧ ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ 38-39 ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದರ ವಿವರಣೆ, ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಜೆಕಿಯೇಲ್ 38-39, ಪ್ರಕಟಣೆ 27-10 ಆ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಈ ಗೋಗ್ ಮಗೋಗ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಷ್ಯಾದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ 100% ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ, ಅದು 3ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ, 3rd ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಾಮನ ಕುರಿತು, ಇಸಾಕನ ಕುರಿತು, ಯಾಕೋಬನ ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೋಬನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಯೋಸೆಫನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಹೋದ, ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು. ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 70 ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಸೆಫ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಫರೋನು ಅವರಿಗೆ ಗೋಷನ್ ಸೀಮೆಯನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯಾಕೋಬನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯೋಸೆಫನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗಿನ ಫರೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಆತನು ದುಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23-25, ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2:23-25 ಓದ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮೊರೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮೊರೆ ದೇವರು ಕೇಳಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಓದುವುದಾದರೆ, ಮಿದ್ಯಾನಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಉರಿಯುವಂಥ ಪೊದೆ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. 7 ಮತ್ತು 8 ವಾಕ್ಯ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಉರಿಯುವಂಥ ಬೊಲೆ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಜನರ ದುರವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಆ ಸೇವೆ ಕರೀತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಅರೋನ ಮೋಶೆಯ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ದೇವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ದೇವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 4:21 ವಾಕ್ಯ ಓದುವ, ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 4:21, ಫರೋವನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾನೇ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದಿ. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫರೋವನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ ನಾನು ಅವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜನರನ್ನು ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಆರೋನ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ, ನಾನೇ ಫರೋವನ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ 10 ವಿಧವಾದ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ. ಪಿಡುಗು ಕಳಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಗೋಷನ್ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ.
ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 8:23, 8:26, ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 9:4, ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 9:6, ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 9:26, ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 10:23, ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 11:7, ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12:13 ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಆಗುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಲಕ್ಯ 3:18 ಓದ್ತೇವೆ, ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ ದುಷ್ಟರಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವು ಹೇಳುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 10 ಪಿಡುಗುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಜೋಯಿಸರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಫರೋಹನ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅವನ ಬಲವನ್ನು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11-12 ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪಿಡುಗು ಬರುವಾಗ, ಮೊದಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಕಾರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಫರೋಹನು ಪುನಃ ಆತನು ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೆಂಬುದಾಗಿ. ಅದು 2ನೇ ಒಂದು ಮಾತುಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುವಾಗ ಮೋಶೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಈ ಒಂದು 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ 3ನೇ ಮಾತುಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋಶೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದರೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 18-19 ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇನ್ನು ಹುಳಗಳ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಒಂದು ಹೇನುಗಳ ಈ ಒಂದು ಉಪದ್ರವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆವಾಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೇವರ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ, ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಾ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 32 ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು? ವಿಮೋಚನಗಳು 9:12, ವಿಮೋಚನಗಳು 9:25 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪದೇ ಪದೇ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಫರೋಹನ ಕುರಿತಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ವಿಮೋಚನಗಳು 10:1-2 ವಾಕ್ಯ ಓದುವ. ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10:1-2. ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ನಾನು ಫರೋಹನ ಮತ್ತು ಅವನ ಪರಿವಾರದವರ ಮುಂದೆ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಐಗುಪ್ತರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನ್ನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಆಡಿಸಿ ಹಿಂಸಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವನ ಪರಿವಾರದವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ವಿಮೋಚನಗಳ 14:8 ಕೂಡ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 14:8 ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ಫರೋಹನ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ತನ್ನ ಜನನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫರೋಹನ ಹೃದಯ ದೇವರು ಕಠಿಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ತಾನು ಯಾರು, ತನ್ನ ಜನನು ತಾನು ಇದ್ದೇನೆಂಬ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈವನ್ ಡ್ಯೂಟೋನಮಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಧರ್ಮೋಪದೇಶ 2 26-30 26-30ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳು ಇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗೆ ದೇವರೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಓದಿ. ಆಗ ನಾನು ಕೆದೆಮೋತಿನ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಕೋಲಿನ ಅರಸನಾದ ಸಿಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಎಡಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗದೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆದು ಹೋಗುವೆವು. ನಮ್ಮಿಂದ ಕ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ನಾವು ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇಶವನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಸೇರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಸಾವ್ಯರು, ಎಸಾವ್ಯರು, ಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೋವಾಬ್ಯರು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಖ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಠವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ. ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಮೂರ್ಖ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು? ಯಾರು ಹಠ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು? ದೇವರೇ. ಅವನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಖ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಠವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸೋತು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನು ಸೋತು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಜೋಶುವ 11, 16, 20. ಈಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋಶುವ ಚಾಪ್ಟರ್ 11, 16 to 20 ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣಪಡಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಗೋಗ್ ಮಾಗೋಗ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ರಷ್ಯಾದ ದೇಶದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ನಾನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಅದರ ನೋಡಿ ಹಂತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲೋಕದ 47 ದೇಶಗಳು ಆದ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಕಳೆದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಂಟು, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನದ್ದು, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು, ಚೈನಾದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಇದ್ದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ತಪ್ಪು ಆದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಓಟನ್ನು ಅವರು ಈ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 47 ದೇಶಗಳು. ಆದರೆ 9 ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತವೆ. ಆದರೆ 24 ದೇಶಗಳವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದರೆ 14 ದೇಶಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಅವು 14 ದೇಶಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಂತರದೀಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಂತವಾಗಿ ಗೋಗ್ ಮಾಗೋಗ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಗೋಗ್ ಮಾಗೋಗ್ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದರ ವಿವರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಕೂಡಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಆಮೆನ್.